صاحب موجود ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ ان سے بہتر کوئی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا. تو علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس وقت جو مسلم امہ کی صورتحال ہے، امن و امان تو ویسے ہی خطرے میں ہے، لیکن ہم ایز اے قوم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو منوا سکیں، بتا سکیں کہ ہم مسلم ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ جگہوں پہ کمزوریاں ہیں جس سے ہم عالم اسلام، عالم کفار پہ حاوی ہونے کی کوشش تو کریں پر ہو نہیں پا رہا. تو آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں روک رہی ہیں، یا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کسی بڑے حادثے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد، تمام ثنا اس واجب الوجود کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے. درود و سلام ان پر جن کے صدقے میں مالک نے کائنات کے ذرے ذرے کو عدم سے وجود بخشا، اور جن کی ذات والا صفات درودوں و سلاموں کے لائق ہے. میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اس ٹی وی چینلز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس اہم ٹاپک پر مجھے جو ہے بولنے کا موقع فراہم کیا. دراصل کچھ بہت سارے ٹی وی نیوز چینلز نے مجھ سے لائیو بھی لنک کے ذریعے سے مجھ سے بات کی تھی، اس موضوع پر بات ہوئی. چونکہ جیسا کہ آپ کے کنزاب علم میں ہے کہ میری رہائش خود ایران میں ہوتی ہے. جی. میں جنگ سے 2 دن پہلے ہی پاکستان آیا تو پیچھے یہ جنگ ہو گئی. جنگ کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو کفار، چونکہ قرآن مجید میں ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. بالکل. چونکہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اسی وجہ سے آج اس وقت پورے خطے میں ناامنی ہے. بالکل. چونکہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر ان یہود اور نصارہ کے ساتھ ان مسلمان ممالک نے جنہوں نے ان کے ساتھ رشتے قائم کیے ہوئے کیوں کیے ہیں؟ بالکل. اس کا مطلب قرآن کی مخالف ہو، اللہ کے مخالف کام کر رہے ہو. جی. اور پھر اپنے نہ فقط اڈے دیے، زمینیں دیں، رشتہ داریاں قائم کیں، اور پھر ان کو فری ہینڈ بھی دیا کہ آپ ہمارے ملک سے بیٹھ کر کسی دوسرے اسلامی ملک کو اٹیک بھی کریں. تو یہ خود ایک بہت کھلی منافقت ہے. جس طرح بہت سارے، اگر آپ فیس بک کو کھولیں یا اس طرح کے میڈیا کو اوپن کریں تو معلوم ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم اکثر پریشان ہوا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ امام حسین تنہا تھے اور اتنی مسلمانوں کی اسٹیٹس جو تھیں وہ خاموش بیٹھی تھی. اتنے بڑے بڑے علماء نے وہاں کے فتوے دیے ہوتے، مفتیوں نے، کہ مولا حسین کا قتل جائز ہے. کیسا ممکن ہے؟ آج اس کی مثال دنیا نے دیکھ لی. بالکل. کربلا کے بعد اگر کوئی حسین کا لال تنہا ہوا ہے تو وہ پھر آج ایران میں سید علی خامنئی کی آپ نے جو شہادت دیکھی. بالکل. اور وہ مرد مجاہد 86 سال کا بوڑھا، مگر نہ بکے نہ جھکے، یہ سر تو دے دیے مگر کبھی بیعت نہیں کی. جس طرح سے معین الدین چشتی صاحب نے مولا حسین کے لیے کہا تھا نا کہ شعر تھا ان کا کہ کسی کو کوئی یاد ہے تو مجھے بتائیں، سر دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ جو ان کا شاہ است حسین، ہاں شروع انہوں نے کیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا مگر یہ ہاتھ جو ہے بیعت کے لیے نہیں دیا. سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. جو بنا ہے لا الہ کی وہ حسین ہے. تو یہاں پر بھی آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پورا خاندان ان کا قتل ہوا، ان کی بیوی، ان کے بیٹا، ان کی بہو، ان کا داماد، ان کی پوتی، گھر میں سب کا سب خاندان اس دین پر لٹا دیا. ٹھیک ہے، مگر نہ جھکے نہ بکے. کیونکہ ہم نے کربلا سے یہ سیکھا ہے، مر جائیں گے مگر باطل کو قبول نہیں کریں گے. کیا بات ہے. مر جائیں گے مگر ظالم کو برداشت نہیں کریں گے. بہت بڑی بات. آج اگر ایران پر یہ سلسلہ ہے اور سید علی خامنئی کو انہوں نے شہید کیا، شہادت سعادت ہے. بے شک. شہادت نے ہمارے سر مزید بلند کر دیے، اور ان شہادتوں سے آج ہم اس نتیجے پر اور سر فخری انداز میں بلند کر کے گھومتے ہیں، کیونکہ شہادت ہماری میراث ہے.
हमें शहादत मिलने पर कोई अफसोस नहीं है, हमें सिर्फ उस गिनहोने वार पर अफसोस है कि मुसलमान मुल्कों ने कुफ्फार को मजबूत करके अपने ही किसी मुसलमान को इस तरह से शहीद करवाया। और इस वक्त वाहिद एक ईरान है, आप देखें 14 महाज पर इकट्ठे लड़ रहा है, 14 महाज पर इकट्ठा एक बंदा लड़ रहा हो और उसके बावजूद भी मुसलमान खामोश बैठे हों। मगर आप देखें अवामी तौर पर अवाम क्योंकि बिकी हुई नहीं है, आप जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, आप बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, कश्मीर देख लें, दूसरे ये यमन देख लें, लबनान देख लें, यहाँ पर अवाम सड़कों पर है और इस सरापा एहतजाज है। हत्ता खुद अमेरिका के अंदर वो बागयूर गैर मुस्लिम या मुसलमान दोनों जो बागयूर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो अगर कोई काफिर हो गया तो हमें हक पहुंच गया कि उसको हम बुरा कहें या उस पर जुल्म करें, नहीं कर सकते। जुल्म का हक किसी इंसान के पास नहीं है, किसी पर नहीं कर सकता, वो अल्लाह सबसे बदला लेता है, ठीक है। तो वो बागयूर अवाम वहाँ बाहर सड़कों पर है और बता रही है पूरी दुनिया के मीडिया को कि जो कुछ हुआ है गलत है, नाइंसाफ़ी है। और आज अगर सबसे बड़ी आवाज़ को दबाया गया है तो वो फ़लस्तीन की आवाज़ है। ये फ़लस्तीन बेचारे तनो तन्हा थे, अकेले थे। यही मुसलमान ममालिक जो थे ये मुनाफिकत की चादर ओढ़े सो रहे थे, उनको यही इसराइल, यही अमेरिका उनको मार रहा था, उनके बच्चों को मार रहा था। जैसा कि आपने देखा कि ईरान के अंदर भी इन्होंने, अभी मैं वो फेसबुक पे देख रहा था कि निज़ाम में आपको दिखा रहा था वो लाशें, 165 छोटी छोटी बच्चियों के लाशें, उस स्कूल पर हमला करने, अस्पतालों पर हमला करने, ये एक इंसानियत सोच पूरी दुनिया में बुज़दिली की अलामत है कि आप उन लोगों से लड़ रहे हैं, उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनसे लड़ना होता ही नहीं है। मतलब आप 79 लोगों से लड़ रहे हैं, आपके अंदर वो हिम्मत और ताकत ही नहीं है कि आप खुल के सामने आके और सीधी तरह बात करें। मगर यहाँ पर कम से कम ये लाशें देखकर, इन बच्चों छोटे छोटे 10 साल 12 साल 8 साल के बच्चियों की लाशें देखकर तो कम से कम मुसलमान मुल्कों की गैरत जागती। मगर मुहिम यहाँ पर ये है, दुश्मन तो दुश्मन है, कुफ्फार तो कुफ्फार हैं, ठीक है, वो तो अल्लाह के भी दुश्मन है, अल्लाह के कुरान के भी दुश्मन है, अल्लाह के आयमा के भी दुश्मन है, अल्लाह के मुकर्रब बंदों के भी दुश्मन है। मुहिम तो यहाँ पर ये है, सवालिया निशान तो ये बनता है कि ये मुसलमानों की गैरत कहाँ चली गई है, वो ज़मीर कहाँ गया, सो क्यों गया है। क्या आज भी वो यजीद, हम सिर्फ यजीद को बुरा कहते हैं, ये यजीदी किरदार, इस यजीदी किरदार के लिए क्यों हम लोग आवाज़ नहीं उठाते कि ये यजीदी किरदार क्यों इस तरीके से हमारे दरमियान मौजूद है। ये हुसैनी जब तक किरदार पैदा नहीं करेंगे हम इसी तरीके से कटते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात अल्लामा साहब ने की कि यार वजह ये भी है कि इन्होंने जो कीमत अभी अदा कर रहे हैं ना ईरानी, ये जैसे आगे की मैं बात को आगे बढ़ाऊं, ये कीमत सिर्फ और सिर्फ मजलूम फ़लस्तीनियों के हक के लिए आवाज़ उठाना, चूँकि कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। अगर कहीं से आवाज़ उठती थी, अगर ईरान भी उनको कबूल कर लेता ना कि भाई ठीक है हम चुप करके बैठ जाते हैं, तो ये ईरान आज ये इतनी बड़ी कीमत इस चीज़ की नहीं अदा कर रहा होता। ये जो जाने दे रहे हैं, रहबर मौज़म ने अपनी जान दी है, मजलूम फ़लस्तीनियों की वजह से जान दी है। और मजलूम फ़लस्तीनी, एक माफ़ कीजिएगा, मजलूम फ़लस्तीनी वहाँ पर कोई शिया नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सुन्नी स्टेट्स है, वहाँ पर सारे लोग सुन्नी है, एक भी शिया नहीं है। मगर सुन्नियों को बचाने के लिए, चूंकि सुन्नी हो या शिया हो, आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि सुन्नी हमारे, ये ना कहो कि भाई है, ये कहो कि हमारी जान है। तो मुसलमान का भाई होता है, तो एक भाई को अगर कहीं तकलीफ हो और दूसरा भाई खामोश होकर बैठा रहे तो इसका मतलब वो भाई नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी, हदीस के मुताबिक, तो इस्लाम के मुताबिक जो एक ईरान अपनी रफ्तार रखे हुआ है, चल रहा है। खामनेई की जिंदगी इतनी थी, जाना उनको था, लेकिन शेर की तरह जाना कुछ आ रहा है। जी जी, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसको मुंह को फाड़ कर कहना कि मैं हूं, ये बड़ी बात है। जाना तो था, जिंदगी इतनी थी।